नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु प्रत्येक गृहिणी माने सकाळु आरंभ करी रात्रि पर्यंत बहुत सारा काम करिथांती, किंतु दर्शक बंधु समस्तक मनर भावना एइया जे मो परिवार खुशी रे रहू, मो स्वामींकर उन्नति हेउ एवं मो पिला माने खुशी रे रुहंतु एवं मो घरे माँ लक्ष्मींकर कृपा सदा सर्वदा बजाय रहू। दर्शक बंधु जदि विवाहित महिला माने एही 10टी भूल करुथांती तेबे सेही घरे माँ लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करती नहीं किंबा पाद मध्य रखती नहीं। माँ लक्ष्मी को बहुत कष्ट दिए एही सबु काम। जदि आपण माने निज परिवार रे एही सबु भूल करुछंती तेबे माँ लक्ष्मी आपणक परिवार उपरे क्रोधित होइथांती। बहुत सारा लोक यह कही कि आमे बहुत चेष्टा करिबा परे भी घरे किछि भी उन्नति हेउ नाही। तेबे जदि सेही दर्शक माने एही वीडियो को देखुछंती तेबे आपण माने वीडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु एवं कहूथिबा काम को टिकिए ध्यान दियंतु। छोटिया छोटिया जिनिस पई आपण कष्ट पाई पारंती, केउ काम आपण माने करिबे नाही। जदि एपरी काम आपण माने करंती तेबे आपणक घर को माँ लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करिबे नहीं। जेभली आमर भाग्य खराब थिले आमर कर्म ही आमको भल भाग्य देई थाए, सेहीपरि आमे जेभली भावरे कर्म करिबा सेही अनुसारे आमर भाग्य निर्धारित होई थाए। अर्थात भल एवं खराब आम कर्म उपरे ही निर्भर करे। वर्तमान जदि आमर खराब समय चलीछि, जदि सेही समय रे आमे किछि भल कर्म करिबा निश्चित आमे आगामी भविष्यत रे भलरे रहिबा, जहाँकि गोटिए वर्षर कष्टटा आमर खूब कम समय रे ही शेष होई जिवो। हाँ आज्ञा, आमर कर्मर फल एते शक्तिशाली अटे। वर्तमान मु आपणको किछि जिनिस कहिबी, जहाँकि आपण माने बहुत ध्यान सहकारे शुणंतु। जदि आपण माने भी यही सबु भूल करंती तेबे माँ लक्ष्मी केबे भी आपणक घर को प्रवेश करंती नहीं। जदि आपण माने निजर भाग्य को परिवर्तन करने को चाहूछंती तेबे एही सबु भूल को आज ठारू ही बंद करि दियंतु एवं एमिति किछि जिनिस आपणक घरु बाहर करिबा पई कहिबी, जाहाको तुरंत बाहर करि दियंतु। भल भावरे बहुत ध्यान सहकारे आपण एही कथा को निश्चित शुणंतु। मने रखंतु, संपूर्ण विश्वास सहित आपण एही सबु कार्य को निश्चय करंतु। कर्म द्वारा ही आपणकर भाग्य निश्चय बदलिब। हाँ आज्ञा, यह करिबा द्वारा आपणक परिवार रे उन्नति आपण निजे ही देखिबे एवं पति पत्नी मध्य रे भल बुझामणा आसीब। तेबे चलंतु सेही 10टी भूल विषय जानिबा, जहाँकि आपण जानतरे किंबा अजाणतरे करूछंती, जहाँकि एपरी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मी आपणक घर को केबे भी प्रवेश करंती नहीं। यह पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु एवं जो माने भी यही वीडियो को देखुचंती बहुत मात्रा रे शेयर करंतु, जहाँ द्वारा कि सेमाने मध्य यही सब भूल को सुधारी निज घर को माँ लक्ष्मींकर प्रवेश कराइबे एवं यह द्वारा आपणकर ही मंगल हेब। चलंतु गोटिए गोटिए कथा मु आपण मानंकु कहिबी, जहाँ कि महिला माने यही सब भूल को निश्चय करिथांती, सेथिपाई सेही घर को माँ लक्ष्मी केबे भी प्रवेश करती नहीं। प्रथम जिनिस, जेतेबेले आपण रुटी बेलुछंती, रुटी बेली सारिबा परे रुटी बेलना एवं चकी ता चारिपटे जो अटा पड़ी थाए आपण कौन करुथिबे ना, काम व्यस्ततारे आपण सेही अटा को सेइठी छाड़ी देउथिबे, ताको पछरे सफा करिबे बोली भाबुथिबे। नाई आज्ञा, एपरी करिबा द्वारा घर को दरिद्रता आसी थाए। तेणु करी रुटी बेली सारिबा परे ता चारिपटे जो अटा लगी थाए ताहाकू तुरंत सफा करि दियंतु एवं रुटी बेली सारिबा परे चकी एवं बेलना काठी रे जो अटा लगी थाए ताकू भी भल भावरे धोई करी रखंतु। जदि आपण एही भूल को करुथांती तेबे आपण एही भूल को निश्चय सुधारी दियंतु। हाँ आज्ञा, धीरे धीरे आपणकर भाग्य बदलिबाकू लागिबो। आपण निजे ही अनुभव करिवे आपणक भाग्य रे उन्नति आसिलाणी कि नाही। एबे आसंतु जानिबा द्वितीय जिनिस विषय रे। द्वितीय जिनिसटी यह अटे कि केबे भी आपणकर शयन कक्ष रे
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖଟ ଉପରେ ବସାଇ କରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ଖଟ ଉପରେ ବସିକରି କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋଛିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିସାରିବା ପରେ ସେହି ଭୋଜନ ଥାଳିରେ କେବେ ବି ହାତ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ହାତ ଧୋଇସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ଥାଳି ଥିବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧୋଇକରି ସଫା କରିଦେବେ। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଖଟ ଉପରେ ବସାଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କକ୍ଷ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୟନ କକ୍ଷର ଖଟ ଉପରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ତଳେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କୌଣସି କକ୍ଷ ନାହିଁ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଖଟ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଭୁଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନେ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କି ମୋ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଧନହାନି ହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବା। ତୃତୀୟ ଭୁଲଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜାର ଘଣ୍ଟି, ଦୀପ ଏବଂ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ବି ତଳେ ରଖିଦେବା। ବହୁତ ଜଣ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାର ଜିନିଷକୁ ତଳେ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଥାଏ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କେବେ ବି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଚପଲ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଘରର କବାଟ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଚପଲର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରୁ ଦୁଃଖ କେବେ ବି ସରିନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର କବାଟ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଚପଲର ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଦୁଃଖ କେବେ ବି ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି ଘରେ ଦରିଦ୍ରତାର ହିଁ ବାସ ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଚପଲ କିମ୍ବା ଜୋତାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ ନିଜର ଜୋତା ଏବଂ ଚପଲକୁ ରଖନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝରକାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖୋଲିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଏବଂ ଝରକାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ କକ୍ଷର ଝରକାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଜିନିଷର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯିବ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିବା କିମ୍ବା ମଥା ନ ନୁଆଇଁ ଚାଲିଯିବା। ଏହି ତିନୋଟି ଅଭ୍ୟାସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତେବେ ଆଜିଠୁ ହିଁ ଏହିସବୁ ଭୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର କୌଣସି ବି ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦରିଦ୍ରତାର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ନହେଲେ ବି ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଯଦି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ନିଜ ମଥାକୁ ନୁଆଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସାଜଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ସଜାଇ ନଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସଫାସୁତୁରା ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କେବେ ବି ଚିରାଫଟା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବେଶକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ
ଏହି ସବୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଘରର ମହିଳା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାମାନେ ସୁଖୀ ନଥିବେ ସେହି ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଗୃହଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯଦି ସେହି ନାରୀମାନେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ ସେହି ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ନବମ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ଏବଂ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲଗାଇବା। ଏପରି ସ୍ୱଭାବ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦଶମ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଘରର ରୋଷେଇ ଘରକୁ ସଫା ନ କରିବା। ଅଇଁଠା ବାସନକୁ ସେମିତି ପକାଇଦେବା। ଘରର କପଡ଼ାପତ୍ରକୁ ସେମିତି ବିଛାଇ କରି ରଖିବା। ଏହି ଭୁଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିସବୁ ଭୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଗୃହିଣୀମାନେ ଏହିସବୁ ଭୁଲକୁ ନିଜେ ସୁଧାରି ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।